प्रभु आम को पुणी थे गोटे अवकाश देइछंती तांको वाक्य ध्यान करबा पाए मु प्रभु को धन्यवाद जनाए। विशेषकर परमेश्वर दिन मान करे तांको वाक्य द्वारा विभिन्न प्रसंग रे आम मान सहित कथा होउछंती। आम मान जीवन को समीक्षा करबा पाए आम मान जीवन सकल पथ को अनुसंधान कर देखिबा पाए परमेश्वर आम को सहाय्य करूछंती। विशेषकर आम मान जीवन रे परमेश्वर वाक्य ए दिन मान करे कार्य करुछि। मो प्रभु को धन्यवाद जनाए। आज मु जो प्रसंग रे आपण मान सम्मुख रे प्रभुकर वाक्य परिवेशन करी से प्रसंगटी है फेरी आस। प्रसंगटी है फेरी आस। परमेश्वर आम को कहउछंती फेरी आस। प्रभु को नाम गौरव हो से आम को फेरी आसीबा पाए अंततः से आह्वान दौरान से आम को कहउछंती फेरी आसीबा पाए। जदि आम गोटे पदटी पढ़िबा ध्यान आरंभ करने पूर्व जिखरियो भविष्य वक्ता पुस्तक तार 1 पर्व 3 पद एठारे प्रकार लिखा जाए, एथिपाई तुम्भे एही लोकमान को कह सैन्याधिपति सदाप्रभु एही कथा कहती, तुम्भे माने आंभ प्रति फेरो एहा सैन्याधिपति सदाप्रभु कहती। तोहरे आंभे तुम्भ मान प्रति फेरिबा एहा सैन्याधिपति सदाप्रभु कहती। एठारे गोटे कथा गुरुत्व दिया जाए बारंबार, सैन्याधिपति सदाप्रभु कहती। से आमको कौन कहउछंती? तुम्भे माने आंभ प्रति फेरो तोहिरे आंभे तुम्भ मान प्रति फेरिबा। केते स्पष्ट अटे। परमेश्वर तांको लोक मान को कहउछंती फेरी आस, तोहिरे आंभे तुम्भ मान प्रति फेरिबा। प्रिय भाई भौणी माने ए दिन मानकर परमेश्वर आम समस्त को कहउछंती फेरी आसीबा पाए। से सैन्याधिपति सदाप्रभु अटंती। से जदि आम सहित अछंती आम को परिवार रे कौन से मारी प्रवेश करिबो नाही। से जदि आम सहित अछंती कारण से सैन्याधिपति परमेश्वर अटंती। प्रभु को नाम स्तुति हो। आ से किए ता जानिबा पे जो चाहती जिसाय तार 10 पर्व तार 21 पद एटार प्रकार लिखा जाए, अवशिष्टांश अर्थात जाकुबर अवशिष्टांश पराक्रांत परमेश्वर निकट को फेरी आसीबे। एटा में देखुछ से सैन्याधिपति सदाप्रभु इस स्थान लिखा जाए पराक्रांत परमेश्वर। पराक्रांत परमेश्वर तांको निकट को फेरिबा पे आमान को कहा जाउछि। प्रभु आमान को किछ कहिबा पई चाहती दिन मान करे फेरी आसीबा पई। प्रिय बंधु, प्रसंगटी आपण मो पाए आम समस्त ख्रीष्टीय परिवार पाए मंडली पाए वाक्यटे जे परमेश्वर आमान को आह्वान दौरान फेरी आसीबा पाए। प्रार्थनार सहित ए संवादटी शुणु। बाइबल खोलंतु। बाइबल पद पर्व को आपण देखी देखी कि ए संवाद शुणु। आ संवाद शेष में परमेश्वर आपण को कहिबे फेरी आसीबा पाए। आ आपण जदि फेरी आसीबे से आपण को पाए अनेक उत्तम विषय रखिछंती। प्रभु आमान को साहाय्य करंतु वाक्यटी बुझिबा पाए। प्रथम विषय से आमान को कहंती फेरी आसीबा पाए आमान को कौन करबा पाए पड़िबो। जदि आपण फेरी आसीबा पाए चाहती वास्तव रे आपण जो स्थान रे अछंती से आपण को रहिबार सुटेबल स्थान नाही। से स्थान रे सुरक्षा नाही। से स्थान रे आपण सर्वहरा हेबे। से स्थान रे आपण को सुख हरैबे। से स्थान रे आपण को सबु विषय को आपण हरैबा को पड़िबो। एपरि स्थान रे आपण रहिछंती आपण जानंती नाही। आपण को सुरक्षा सदाप्रभु अटंती। आपण को सुरक्षा सैन्याधिपति सदाप्रभु अटंती। आपण को परिवार समस्त आशीर्वाद आकर से ही अटंती। तांको ठारू ही आपण सकल विषय पांती। किंतु दुखर कथा आज से आपण को सहित नहांती। सबु अछि, समस्त अछंती। जगत आपण को सहित अछि। जगतर समस्त सुख आपण को सहित अछि। जगतर समस्त विषय आपण प्राप्त करिसंती। किंतु आपण को सहित जे रहिबा दरकार से अछंती कि नहीं ता आपण देखिबा दरकार। प्रभु आज आपण को मते साहाय्य करंतु। सदाप्रभु के प्रति फेरिबा पाई कौन करिबा? विलाप, जिर्मिया विलाप तार 3 अध्याय तार 40 पद एटा लिखा जाए, आम्भे माने अपना अपना पथ अनुसंधान और परीक्षा करू पुनि सदाप्रभु के प्रति फेरू। कौन लिखा जाउछि? आम्भे माने अपना अपना पथ अनुसंधान और परीक्षा करू
फेरिबा पाई प्रथम रे आपण कोन करबा पाई पड़िबो प्रथम विषय पथ अनुसंधान करबा पाई पड़िबो पथ परीक्षा करबा पाई पड़िबो आपण जो पथरे रहिछंती से पथ कोन वास्तव पथ अटे आपण कोन सही मार्ग रे रहिबा कथा प्रिय बंधु आपण ख्रिस्टियन यात्रा आरंभ कले सत कथा किंतु यात्रा मझिरे आपण रास्ता परिवर्तन कर दैछंती पथ परिवर्तन कर दैछंती जो पथ आपण को स्वर्ग को नहीं कि जीव नाही जो पथ आपण को सर्वनाश करिवो जो पथरे गले हुए तो वर्तमान आपण सुख भोग करिवे किंतु आगामी समय रे आपण को पय दुख ही दुख रहिछि समस्या ही समस्या रहिछि तेनु आज परमेश्वर कहउचंती आंभ प्रति फेरो आंभ प्रति फेरो प्रभु को नाम स्तुति हो प्रिय भाई भौणी माने एई समय प्रभु का वाक्य सुनिबा समय आसु अपना अपना पथ अनुसंधान करू अपना अपना पथ परीक्षा करू कारण आमे जो पथरे रहिछु ता मान को कोठी की घनी जीवो ता माने जानू ना आज परमेश्वर आपण को मते स्पष्ट भाव रे कहउचंती फेरी आसीबा पाए आ द्वितीय विषय से कोन कहंती जेसाई भविष्यत वक्ता को पुस्तक तार 59 पर्व 20 पद जेसाई 59 20 एठारे प्रकार लिखा जाए पुणी सदाप्रभु कहती सियोन को और जाकुब मध्य जो मैंने अधर्म फेरती से निकट को एक मुक्तिदाता आसवे एटा लिखा जाउची कोठु फेरिबे अधर्म फेरिबे आज परमेश्वर आपण को मते कहउछंती कोठु फेरिबा पई पड़िबो अधर्म फेरिबा पई पड़िबो अधर्म फेरिबा पई पड़िबो प्रिय भाई भौणी माने परमेश्वर चाहती आपण कोठु फेरिबे अधर्म फेरिबे जदि आपण देखिबे होसेय तार 14 पर्व 1 पदरे प्रभु गोटे कथा कहउछंती होसेय 14 पर्व 1 पद हे इस्राएल तुम्हें सदा प्रभु तुम परमेश्वर को निकट को फेरी आस कारण तुम्हें अपना अधर्म रे पतित होई अछ आज प्रभु आपण को मते कहिबा पई चाहंती अधर्म रु फेरिबा पई इस्राएल को से कहउछंती तुम्हें अपना अधर्म रे पतित होई अछ प्रथम विषय पथ अनुसंधान करिवे परीक्षा करिवे आ द्वितीय विषय आपण को अधर्म रु फेरिबा पई पड़िबो प्रिय भाई भौणी माने अधर्म जीवन काटी आपण आ मु जगत रे हुए तो रही परिबा अधर्म जीवन काटी की आपण हुए तो जगत रे प्रतिष्ठित होई परिबे अधर्म जीवन काटी की हुए तो आपण जगत रे समस्त सुख सुविधा को उपभोग करि परिबे किंतु मन रखि थांतु अधर्म सबुठारु बड़ डेंजर विषय अटे आज प्रभु कहउचंती फेरी आसो कारण अधर्माचारी माने तांको राज्य रे प्रवेश करि परिबे नाही से दिन कौन अधर्म कार्य करबा व्यक्ति तांको सम्मुख रे ठिया ही परिबो नाही तेनु आज आपण को मते प्रभु कहउचंती फेरी आसो कोठ फेरी आसीबे अधर्म रे फेरी आसीबे एवं तृतीय विषय देखिबे आपण माने जिर्मिया तार 4 पर्व 1 पद लिखा जाए सदा प्रभु कहंती हे इस्राएल जेबे तुम्हे फेरिबो तेबे आंभ निकट को तुम्हे फेरी आसीबो आउ जेबे तुम्हे आम दृष्टि तुमर घृणायोग्य विषय सब दूर करिवो तेबे तुम्हे स्थानांतरीकृत नहिबो एठार प्रभु कहउछंती गोटे कथा फेरिबो कहा कति के फेरिबो आंभ प्रति फेरिबो आंभ निकट को फेरिबो आउ फेरिबा समय कोन करिवो तुमे घृणायोग्य विषय सब दूर करिवो अधर्म रो फेरिबो आउ घृणायोग्य विषय त्याग करिवो प्रिय बंधु ए घृणायोग्य विषय गुड़िक ही आमको प्रभु को निकट को फेरिबा पई दउ नाही आम जीवन रे जो घृणायोग्य विषय सब रही यह आमको प्रभु को ठारू धीरे धीरे दूर को नहीं कि जाउछि आज प्रभु आम प्रत्येक को सहायता करंतु ए वाक्य को बुझिबा पई प्रभु कहउछंती फेरी आसो कम बैक टू द लॉर्ड आज प्रभु को आह्वान आपण को पई मो पई जे फेरी आसो प्रिय बंधु प्रभु चाहती घृणायोग्य विषय सबू आपण मु त्याग करिवो आज देखंतु वाक्य सुनिबा समय जदि आपनक जीवन रे कोनोसी घृणायोग्य विषय अछि परमेश्वर कहउचंती सेठु फेरिबा पाए नहले ताहारो परिणाम हमकु भोगिबा को पड़िबो प्रभु हम समस्त को सहायता करंतु आ चतुर्थ विषय आपण कोठु फेरिबे जिर्मिया को पुस्तक तार 3 अध्याय 14 पद एटा लिखा जाउछि सदाप्रभु कहंती हे विपथगामी संतानगण फेरो कोठु फेरिबे प्रथम लाइन रे लिखा जाउछि हे विपथगामी संतानगण फेरो
କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଆମ୍ଭେ ନଗରରୁ 1 ଜଣ ଓ 1 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସିଓନକୁ ଆଣିବା। ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେ ବିପଥଗାମୀ ସନ୍ତାନ ଗଣ ଫେର। କୋଉଠୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ? ବିପଥ ଗମନରୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର 22 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଲେଖାଯାଏ, ହେ ବିପଥଗାମୀ ସନ୍ତାନ ଗଣ ଫେର, ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କର ବିପଥ ଗମନ ରୂପ ରୋଗ ଦୂର କରିବା। ଦେଖ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଅଛୁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବିପଥ ଗମନରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। ବିପଥ ଗମନ ଗୋଟେ ରୋଗ ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ବିପଥ ଗମନରୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଦୂରକୁ ଯାଇଛୁ ତା ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଫେର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଉ ବିଷୟରେ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୋଉ ବିଷୟରେ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆଜି ଫେରିବା ନାହିଁ, ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଆମେ ଅବକାଶ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଫେରିବା ପାଇଁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୋଉଠୁ ଫେରିବେ? ବିପଥ ଗମନରୁ ଫେରିବେ। ସେଦିନ ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ର ସେ ବିପଥଗାମୀ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଫେରୁଛି, ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରୁଛି, ଆପଣ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ତାର ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ସର୍ବହରା ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ହରେଇ ବସିଛି। ସେ ପିତା ଘରୁ ଯାହା ନେଇଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ହରେଇ ସାରିଛି, ତଥାପି ସେ ବିପଥ ଗମନରୁ ଫେରୁଛି। ସେ କହୁଛି ମୋର ପିତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଫେରିଯିବି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଫେରି ଆସ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ଅଟନ୍ତି, ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଫେରି ଆସ। ବିପଥ ଗମନରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେସାଇ ତାର 31 ପର୍ବ 6 ପଦ, ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମେମାନେ ଅତିଶୟ ଦ୍ରୋହାଚରଣ କରି ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଅଛ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ। କୋଉଠିକି ଫେରି ଆସିବେ? ଯାହାଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ବିମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ କତିକି ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ସକଳ ବିଷୟ କରିଛୁ। ଆମେ ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କରିଛୁ, ଆଉ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ କଣ କରିଛୁ? ବିମୁଖ ମଧ୍ୟ ହେଇଛୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛନ୍ତି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। କି ସୁନ୍ଦର ପରମେଶ୍ୱର! ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକମାନେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଘରକୁ, ବିଦେଶରୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଜର ଭିଟାମାଟି ଛାଡି ଯୋଉଠି ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉଠି ସେମାନେ ସେଟେଲ ହେବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ, ଅନେକ ଅଫିସରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଘରୁ ଦୂର ରହିଛନ୍ତି, ଭାବିଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ସେଟା ଭଲ ଥିଲା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ କଷ୍ଟ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ, ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଫେରି ଆସିବା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆପଣ ଯିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଭୁଲ କରିକି ଯାଇଥିବେ। ଆପଣ ସେଇଠି ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବେ, ସେ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଭାବିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ, ଅଧର୍ମରୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ, ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ, ବିପଥ ଗମନରୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ, ବିଦ୍ରୋହାଚରଣରୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ, ବିମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଠୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେସାଇ ତାର 55 ପର୍ବ 7 ପଦ, ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, ଯେସାଇ ତାର 55 ପର୍ବ 7 ପଦ, ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣାର ପଥ ଓ ଅଧାର୍ମିକ ଆପଣା ସଂକଳ୍ପ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ, ପୁଣି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରୁ, ତହିଁରେ
से ताहाकु दया करिवे आउ से आम्भमानकर परमेश्वरंकर प्रति फेरु कारण से बहुल रूपे क्षमा करिवे। कि सुंदर वाक्य प्रिय माने। दुष्ट आपणार पथ और अधार्मिक आपना संकल्प परित्याग करू पुणी से सदाप्रभु प्रति फेरु। फेरिबा पाई दीटा प्रतिबंधक रही। दुष्ट कौन करिवो आपनार पथ अधार्मिक आपनार संकल्प परित्याग करिवो पुणी से फेरिबो तहिरे से ताहाकु दया करिवे। आमे दया पाइबा पई चाहुछु किंतु आमे प्रभु को निकट को फेरिबा पई चाहुन। जदि फेरिबे नहीं आपण दया पाइबे नहीं। से कौन करिवे से बहुल रूपे क्षमा करिवे। आज से आपण को डाकुछंती दया करिबा पई क्षमा करिबा पई। प्रिय बंधु आपण सकल संकल्प परित्याग करंतु। आपण निजर अभिलाष को रखंतु नहीं। आपण फेरी आसंतु आ फेरी आसिले आपण देखिबे जे परमेश्वर आपण प्रति किपरि आशीर्वाद जनक अटंती। तांको योजना सकल आपण केते उत्तम अटे आपण फेरिले जानि पारिबे। आज प्रभु आपण को आह्वान दउछंती फेरी आसीबा पई। प्रभु आपण को निमंत्रण दउछंती फेरी आसीबा पई। आसंतु आज संकल्प नेबा प्रभु मु आपण को कति के फेरी आसुछि। प्रिय बंधु या सौभाग्य अटे। ए वाक्य आपण को कहूछि फेरी आसो। आज प्रभु आपण कहउछंती फेरी आसो। जदि फेरी आसीबे कोठी के फेरी आसे आपणार घर को फेरी आसीबे आपणार प्रभु को निकट को फेरी आसीबे जे सन्याधिपति अटंती जे सदाप्रभु अटंती जे आपणकर उत्तम जत्न नहीं पारिबे। आज आपण सब पाइला परे मध्य किछि पाई नाहंती। आपण जगत सबु गोटेई छंती सत्य कथा किंतु तारी मध्य आपण किछि पाई नाहंती। से पदवी रे शांति नहीं से धन रे शांति नहीं। जगत समस्त सुख सुविधा पाइला परे मध्य आपण ठारे कोनोसी विषय अभाव अछि ता होछि प्रभुकर अनुपस्थिति। कारण प्रभुकर अनुपस्थिति समस्त विपर्यायर कारण अटे। आज से कहउछंती फेरी आसो फेरी आसो। जदि आपण गोटे पद देखिबे सप्तम विषय द्वितीय विवरण तार 30 पर्व 2 पद लिखा जाए आ तुम्भे और तुम संतानगण जेबे समस्त हृदय समस्त प्राण सहित सदा प्रभु तुम परमेश्वर निकट को फेरी आसीबे और आज मु तुम मानकु जे सब आज्ञा देउछि तदनुसारे जेबे तांकर रोबरे अवधान करिवे। प्रभु एठार कहउचंती केमिति फेरिबे आपण फेरिबे और आपनक संतानगण मध्य फेरिबे। केमिति फेरिबे समस्त हृदय समस्त प्राण सहित सदा प्रभु अपना परमेश्वर निकट को फेरी आसीबे। एई कथा से कहउचंती फेरिबा पाए केवल आपण फेरिबे ताहा नु आपण को पुओ झियो मध्य फेरिबे आपण को परिवार सहित आपण फेरिबे। प्रिय बंधु फेरिबा पाए गोटे आह्वान रही। केमिति फेरिबे समस्त हृदय सहित समस्त प्राण सहित फेरिबे। आपण फेरिबे पुणी आपण हृदय को जगत को छाड़ी आसबे ताहा नु आपण को प्राण कोठी रखिबे। आमे जगत मध्य रे आपण हृदय को आपण प्राण को छाड़ी की प्रभु को पाख को फेरिले लाभ कोन। अनेक तो फेरिला भलिया लागुछि प्रभु को कति की किंतु से माने कोन करछंती हृदय सेठ रहिछि से माति छंती सेठी दिन राति जगतर स्वप्न देखुचंती आ से माने प्रभु को निकट को फेरिबार अभिनय करूछंती। आपण जोठी रहिबे आपण हृदय सेठ रहिबा दरकार। आज आपण मंडली रे अछंती आपण प्रभु रे अछि बोली कहउचंती किंतु आपण हृदय जगत रे रहिछि आपण को पिला मान हृदय जगत रे रहिछि आ प्रभु आज आपण कहउचंती फेरी आसो तुम्भे और तुमर संतानगण समस्त हृदय सहित समस्त प्राण सहित फेरिबा पाए। प्रभु आज आमन को सहाय्य करंतु तांको कति की फेरिबा पाए। आपण परमेश्वर को निकट को केमिति फेरिबे किपरि फेरिबे। आइब तार 22 पर्व 23 पद आइब 22 पर्व तार 23 पद लिखा जाए जेबे तुम्भे सर्वशक्तिमान प्रति फेरिबो जेबे अपना तंबुरु अधर्म दूर करिबो तेबे तुम्भे दृढ़ करा जिवो। आपण किपरि फेरिबे आपण तंबुरु अधर्म दूर करिबे। परमेश्वर चाहंती आपण तांको कति की फेरंतु कि प्रकार फेरिबे किपरि भाबरे फेरिबे
ଆପଣଙ୍କ ତମ୍ବୁରୁ ଅଧର୍ମ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧର୍ମ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଫେରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଯଦି ଆଜି ଫେରିବା ନାହିଁ, ହୁଏତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଫେରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ହୁଏତ ସେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଡାକିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ତମ୍ବୁରୁ ଅଧର୍ମ ଦୂର କରିବେ। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ପାପ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପାପ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣ ହୃଦୟରେ ଆପଣ କେଉଁ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କତିକି ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଫେରିବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ଜୋଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 ପଦ ଲେଖାଯାଏ। ଜୋଏଲ ତାର 2 ଆଉ 13 ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ନ ଚିରି ଅନ୍ତଃକରଣ ଚିର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ, କାରଣ ସେ କୃପାମୟ ଓ ସ୍ନେହଶୀଳ, କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ଓ ଦୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ସେ ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା ବିଷୟରେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ କିପରି ଫେରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଚିରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣା ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣ ଚିର। ଏବେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ, ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ, ଆଜି କିପରି ଫେରିବା? ଆପଣ ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣ ଚିରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ବିଳାପ ସହିତ ଫେରି ଆସିବା। ଆଉ ଯଦି ଫେରି ଆସିବୁ, ସେ କୃପା କରିବେ। ସେ ସ୍ନେହଶୀଳ ଅଟନ୍ତି, ସେ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ଅଟନ୍ତି, ଦୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଅମଙ୍ଗଳ କରିବାରେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ତାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ? ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ କତିକି ଫେରି ଆସିବୁ। ଆଜି ଫେରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଠାରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ, ଅଶ୍ରୁପାତର ସହିତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଫେରି ଆସିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଫେରି ପାରିବେ। ଆଜି ଫେରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଏ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଫେରି ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଫେରିବେ, ଫେରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିପରି ଫେରିବେ, ଫେରିବାର ଉପାୟ କ'ଣ, ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଫେରିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଫେରିଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ। ଯେସାଇ ତାର 19 ପର୍ବ ତାର 22 ପଦ, ଯେସାଇ 19:22 ଲେଖାଯାଉଛି, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶ୍ରକୁ ପ୍ରହାର କରିବେ ଓ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ପୁଣି ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ତହିଁରେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ବିନତି ଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଫେରି ଆସିବେ, ସେ ବିନତି ଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସେ ଶୁଣିବେ ଆଉ ସେ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ବିପଥ ଗମନରୁ ନ ଫେରିକି, ଅଧର୍ମରୁ ନ ଫେରିକି, ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରିକି, ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ ନ ଫେରିକି, ବିମୁଖରୁ ନ ଫେରିକି, ଦୁଷ୍ଟତା ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ, ଆମର ବିନତି ଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଫେରି ଆସିଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣ ଫେରି ଆସିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ। ଜିରିମିୟ ତାର 3 ପର୍ବ 12 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖାଯାଉଛି, ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଆଡ଼େ ଏହି କଥା ପ୍ରଚାର କରି କୁହ, ହେ ବିପଥଗାମୀ ଇସ୍ରାଏଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଫେର, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଦୟାବାନ, ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଦା କ୍ରୋଧ ରଖିବା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଫେରିବ, ଆମେ ତୁମ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ କରିବା ନାହିଁ, ତୁମ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ ଯଦି ପାପରେ ରହିଥିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବା। ଏ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଆନ୍ତି,
ପାପରେ ଥାନ୍ତି, ମନ୍ଦତାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଶିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସ୍ନେହଶୀଳ ପରମେଶ୍ୱର, କୃପାମୟ ପରମେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ଫେରିଲେ ଆପଣ ସେ ପ୍ରିଭିଲେଜଟା ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲୋକମାନେ ହାହାକାର କରୁଛନ୍ତି, ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କେହି କହିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାରକ ମାନେ କାହାନ୍ତି ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ କହିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ, କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଫେରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟଟି ମୋ ହୃଦୟରେ ରୋପଣ କଲେ, ତେଣୁ ଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫେରି ଆସିବେ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ। ଫେରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିହିମିଆ ତାର 1 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦ, ନିହିମିଆ 1 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଲେଖାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଯେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଫେରିବ ଓ ଆମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ତଦନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରିବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆକାଶର ପ୍ରାନ୍ତ ସୀମାରେ ଥିଲେ ହେଁ ଆମ୍ଭେ ସେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ନାମ ସ୍ଥାପନାର୍ଥେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ମନୋନୀତ କରିଅଛୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା। ବିନୟ କରୁଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏହି କଥା ସ୍ମରଣ କର। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଫେରିବ ଓ ଆମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ତଦନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରିବ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ସଂଗୃହୀତ ହେବେ। ଏହା କହିବାର ମାନେ କଣ? ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯତ୍ନ ନେବେ। এই অংশর অর্থ কোন? পুনি থরে পরমেশ্বর যত্ন নেবে। যেন পরিত্যক্ত হয়ে যাইছিলে, যেন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাইছিলে, যেমন আপনার অস্তিত্ব হরাইব অবস্থায় ଥିଲେ, পরমেশ্বর সেমান কହୁଛନ୍ତି তুমি ফেরি আসিব, সে আপনার যত্ন নেবে। প্রিয় ভাই ভৌণী মানে, আজ আমি অনেক কহুছু, কেহি মোর যত্ন নেওয়া পাই ନାହିଁ, কেহি মো বিষয়ে বুঝু নাহান্তি, মো কথা কেহি বুঝু নাহান্তি। মোর প্রিয় মানে, আপনার কথা বুঝিবা পাই জনে পরমেশ্বর অছন্তি। সে সর্বশক্তিমান অটন্তি, ସେ ସର୍ବସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ଫେରି ଆସିବ, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେବା। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ସେ କରନ୍ତି। ତା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲରୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେରେମିୟ ତାର 24 ପର୍ବ 7 ପଦ। ଯେରେମିୟ 24 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ ଏହା ଜାଣିବାର ମନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ତହିଁରେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ହେବେ ଓ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ହେବା, କାରଣ ସେମାନେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ। କି ସୁନ୍ଦର କଥା! ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ଫେରି ଆସିଲେ ଆପଣ କଣ ହେବେ? ସେ ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ, ଆପଣ ତାହାଙ୍କର ଲୋକ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ହେବେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯତ୍ନ ନିଆଯିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସକଳ ବିଷୟ ବୁଝିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଫେରି ଆସିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି, এই ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଧରିବ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଫେରି ଆସ। ଫେରି ଆସିଲେ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ହୋସେୟ ତାର 14 ପର୍ବ 2 ପଦରେ ଦେଖିପାରିବେ। ହୋସେୟ 14 ପର୍ବ 2 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ। ତାହାଙ୍କୁ କୁହ, ଅଧର୍ମ ସକଳ ହରଣ କର ଓ ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା ଗ୍ରହଣ କର। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଅଷ୍ଟାଦର ଉପହାର ବୃଷ ରୂପରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଉପହାର ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପହାର ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବଳିଦାନ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି ଫେରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ବଳିଦାନ ବି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ ଥର ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ତୁମର ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତୁମେ ଦରକାର। ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଉଛୁ ସତ କଥା,
କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଫେରି ଆସିବେ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଦର ଉପହାର ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦୂରରେ ରହିଥିବେ ଆଉ ଯାହା ବି ଉପହାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ନାନା ପାପରେ ରହିଛୁ, ନାନା ମନ୍ଦତାରେ ରହିଛୁ, ବିପଥ ଗମନରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛୁ, ଅବାଟରେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନାରାଜ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଅବାଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟତାରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁ ମୋର ଦଶମାଂଶ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମୋର ଅଗ୍ନିମାଂଶ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମୁଁ ଏତେ ଦାନ ଦେଲି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ପାଇଁ ଏଇଟା କରିଛି। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆପଣ ଅବାଟରେ ଯାଇ ମନ୍ଦତାରେ ରହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଦାନ କରି ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ହୁଏତ କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପହାର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପାପରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଟେ। ଗୋଟେ ପଦଟି ପଢିବା, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର 7 ପର୍ବ 3 ପଦ। ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 7 ପର୍ବ 3 ପଦ। ତହିଁରେ ସାମୁଏଲ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ କହିଲେ, ଯେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରୁଅଛ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଦେଶୀୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଓ ଅଷ୍ଟାରଥ ଦେବୀଗଣକୁ ଦୂର କର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଓ କେବଳ ତାହାଙ୍କୁ ସେବା କର। ତହିଁରେ ସେ ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଫେରିବା ପରେ କଣ କରିବା? ଲେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ। ଆଉ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଏ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବତା ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଫେରି ଆସିବ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ, ତାପରେ କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବ। ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ଫେରିବେ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଓ କେବଳ ତାହାଙ୍କୁ ସେବା କର, କେବଳ ତାହାଙ୍କୁ ସେବା କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ କଥା ହେବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ହଉଛି ଫେରି ଆସ, କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ଫେରି ଆସିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଫେରି ଆସିବେ। ସେ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ଅଟନ୍ତି। ଫେରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପଥ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଫେରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧର୍ମରୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିବ, ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ବିପଥ ଗମନରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ବିଦ୍ରୋହାଚରଣରୁ ବିମୁଖରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଅନେକ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ। ଦୁଷ୍ଟତା, ଅଧାର୍ମିକତା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଫେରିବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ସେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆପଣ ଫେରିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଫେରିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲେ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ। ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଗଲେ, ଜାଗତିକ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ। ଏଇ କଥା ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣା ତମ୍ବୁରୁ ଅଧର୍ମ ଦୂର କର, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାପ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ ମନ୍ଦତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଅନ୍ତଃକରଣ ଚିରିବେ, ଗୋଟେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ବିଳାପ କ୍ରନ୍ଦନ ସହିତ ଫେରି ଆସିବେ, ତେବେ ସେ ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବିନତି ଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ, ସେ କ୍ରୋଧ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ। ଆପଣ ତାହାଙ୍କର ଲୋକ ହେବେ, ଆପଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେବେ, ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଉପହାର ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଫେରିଯିବା। ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବା। ମାନେ
ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା।